Bisi koloma bisi thamsi baromai Congress tai CPIM hafangni jorabo belai ke rang paisa bialni jarai tokosong lukuro ration card no giri birana ni nangnai wo ration dilani thanibo keba treatment khlaijak na bagai keba sangni basabo toino phrangnani bagai phiaba tabogo amangphli rona salai mung nukjaka hnai sawai khenar ka hastini tipra saham krai bedegni mantri boromona vikas deborma telemora hangkor samung bedegni bisimo khobjak maharani pulokhi ration phalno go cheri nema jorabo abahayani sawai khenar ka hastini mantri boromona vikas deborma BJP 29 Christopher Mondol ni Vice President Gopal Das no logyawo telangoi Lokhipur ration phalno go cheri nevika ration phalno go thangoi hastini mantri boromona vikas deborma ration ni mairung dalno koboi ration ni dal bidal samangni mane khani rono cheri nekha bo ration phalno go cheri nema jorabo sabai khana rakha thanai hafangni jorabo tongkosong lukurok ration card girbi rwnani nangnaibo a jorao tongkosong lukurok belai ke rang paisa bialo tongo asuk simia kerumungni sepsabo belai kheno bialo klaijak aboni jarai jorani mote resoni dalbedal samuni mane khni ronu manya asuk simia rang paisa belai kheno bialo klaijak tongkosong lukuro aboni jarai resoni dalbedal samuni mane khni ronu reson dilar khogui tilangui phalnogo haikeba hati habawa rang komai klai phalai ribo a jorao nuguimano reson dilar rok a ration ni dalbidal samuni mane khni rono rangmari kombai khlaibi hati habawa telangui phalai tongkosong lukurok ni manthai sa thaino abhai ke phalai rejakmani phiaba tabok bharat ha kotoni mantri bokrok Shri Narendra Modi ji ni digital tangbutango haikeba fingerprint ni bisingtei tabok ration card holder no karoi ration ni dalbidal samuni mane khni rokno nawai manliya abhai tangbutangni yapri rono nahorjaka aboni jarai ration ni dalbedal samuni manai khni rono tabok hati habawo ration dealer rok phalai manliya abo hai hnei sabai khana rakha মন্ত্রী aboni agolo naini risesa tong tv ni mangli obotam sakha নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদেরকে গণেশ পূজার শুভেচ্ছা রইল এবং মনসা পূজার শুভেচ্ছা রইল আজকে এখানে 29 এর 22 নম্বর বুথ লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এখানে অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বুথে আলোচনা হয়েছে দীর্ঘ এই 35 বছর এখানে আমাদের সিপিএম এর নেতার এখানে ঘাতি অনেক কিছু প্রবলেম ছিল এই প্রবলেমগুলি নিয়েই আলোচনা হয়েছে আজকে এবং এই 22 নম্বর বুথ এবং লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে আরো আমরা 35 বছর যে তারা শোষণ করেছে 35 বছর যে বঞ্চিত করেছে এটাকে আমরা বিকশিত করার জন্য এই পঞ্চায়েত লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতকে আরো সুন্দর করার জন্য আজকে বুথ মিটিং করেছি বৈঠক করেছি রাস্তার বেহাল রাস্তা ছিল 35 বছরের মধ্যে এবং এখানে এই লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অনেক তাদের দীর্ঘদিনে অনেক দাবি ছিল আস্তে আস্তে আমাদের সরকার আসার পরে অনেক দাবিগুলি অনেক তাদের চাহিদাগুলি পূরণ হয়েছে আরো পূরণ হবে কারণ 35 বছরের যে জিংজাল যে ঝামেলা এই ঝামেলাটা পূরণ করার জন্য আমি এসএসসি মাত্র 2 বছর হয়েছে আমাদের সরকার এসএসসি মাত্র 60 বছর হয়েছে তার জন্য 35 বছর এবং কংগ্রেসের শাসনেও এই পঞ্চায়েতগুলি কোনো কিছু হতো না আজকে আমাদের বিজেপি সরকার আসার পরে এখানে স্কুলের বাউন্ডারি হয়েছে এই আমাদের রাস্তার এই পেপার ব্লকের ব্যবস্থা হয়েছে এবং অনেক কিছু হয়েছে এখানে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বাজারের মধ্যে সোলার লাইট ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে এবং এই পঞ্চায়েতকে আরো এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই পঞ্চায়েতকে আরো উন্নতি করার জন্য আমরা আজকে বুথ মিটিং করেছি এবং আগামী দিনের 31-এ 125তম মন কি বাতকে শোনার জন্য শ্রবণ করার জন্য আমরা এখানে মিটিং করেছি আমরা 125তম মন কি বাত আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি যে 125তম আমরা সবাই এখানে 22 নম্বর বুথে বসে শ্রবণ করব কমসে কম বুথের মাধ্যমে 1-200 আমাদের জনগণ থাকবে প্রধানমন্ত্রীর যে মন কি বাত শুনবো আমরা এবং এই বুথের মধ্যে আমরা আলোচনা করব যে এই বুথের মধ্যে যে সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য হয় নাই এখানে শুধু সিপিএম এর রাজনীতি করেছে বুথের রাজনীতি করেছে সিপিএম এর এই যে নেতারা নিজেরাই রাবার চুরি করেছে নিজেরাই বেনিফিশিয়ারি হয়েছে অনেক কিছু তারা কেলেঙ্কারি আসছিল এই লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে এই বুথের মধ্যেই সিপিএম এর টাবর নেতা এই কৃষ্ণপুরের ওরা
সমস্ত লুণ্ঠন করে নিয়েছে, সমস্ত জনগণের কোনো সুবিধা দেয়নি। আজকে 35 বছর যদি তারা কাজ করত, আজকে এই লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই হাল হকির হয় না। আমাদের সরকার মাত্র 60 বছর হয়েছে, অনেক কিছু ডাবল করেছি আমরা। আগামী দিন মানুষের সবার ঘরে হাসি ফোটাবো, গরিবের ঘরে হাসি ফোটাবো, এবং আগামী দিন আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানুষের জন্য যেভাবে কাজ করছে, গরিব মানুষের জন্য, দুঃখী মানুষের জন্য, আপ টু ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত সারা দিন সারা রাত 24 ঘন্টা ঘুরছে উনি এই পাবলিকের জন্য, আমাদের ত্রিপুরাকে আরো বিকশিত করার জন্য, ত্রিপুরাকে আরো শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার জন্য। আমাদের মোদিজি সারা 12 বছর জন্য করছে, তার জন্য আমি মোদিজিকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ কোনোদিন কোনো সরকার এই এত পাবলিকের জন্য কোনো কিছু করে না। আজকে মোদিজি আসার পরে সবার জন্য হাসি ফুটিয়েছে। আপনি বারবারই বলছেন যে বিভিন্ন এলাকার থেকে বিরোধী দলগুলা মানে আপনাদের বদনাম করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। তারা তো আমরা যে এভাবে আমরা উন্নয়ন করছি তারা সহ্য হচ্ছে না। আজকে কংগ্রেস সিপিএম তারা লেগে পড়ে লাগিয়েছে আমাদেরকে বদনাম করার জন্য, সরকারকে কালিমুক্ত করার জন্য, আমাদের সরকারকে বদনাম করার জন্য সিপিএম কংগ্রেস যেভাবে ষড়যন্ত্র করছে, মানুষ বুঝে তাদের এই ষড়যন্ত্র সফল হবে না। আগামী এই 100 বছরে সিপিএম কংগ্রেস আসতে পারবে না এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। কারণ মানুষ উপকার পেয়েছে এই বিজেপি আসার পরে। মানুষ শুধু এখন বিজেপি ছাড়া কেউ কাউকে চিনে না, শুধু বিজেপি করে, মানুষ শুধু বিজেপি মুখী। সিপিএম এবং কংগ্রেস তারা সহ্য হচ্ছে না, ষড়যন্ত্র করছে, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে। ওরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ষড়যন্ত্র করছে। আমাদের জাতি উপজাতি আমরা যেভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ এদেরকে একটা ষড়যন্ত্র করে দাঙ্গা করার ষড়যন্ত্র করছে, সারা ত্রিপুরাকে আগুন জ্বালার জন্য মানে তারা ষড়যন্ত্র করছে। এটা কোনোদিন সফল হবে না। এই এলাকার জন্য কি পরিকল্পনা রয়েছে? আগামী দিন এই গ্রামের, আগামী দিন এই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, শুধু এই গ্রামের না, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ হাসি ফুটবে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শুধু মোদিজির গান গাইবে, সারা ত্রিপুরার মানুষ শুধু মোদিজি বলবে। সারা ত্রিপুরার যারা বেকার মানুষ, যারা খেতে খাওয়ার মানুষ হাসি ফুটবে। আগামী দিন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে, রুখবে না। যতই ষড়যন্ত্র করুক সিপিএম এবং কংগ্রেস, যতই ষড়যন্ত্র করুক, কোনোদিন মোদিজির চাক্কা রুখবে না।